आप लिहो तुम कथा सुधाई। वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी। धन जन्म जिन लखियो भाव धर। सफल हाथ अपने करता है। धन जन्म जिन लिखियो भाव धर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु की साजी नवाजी होई। गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी अत्यंत वਡਭਾਗੇ हो। सतगुरां दी पवित्र पावन गोद विच संध्या दे दीवानां दीयां हाजरियां भर के अपना मनुखी जीवन सफला कर रहे हो। सोदर रहराज साहिब जी दे पाठ आरती दे कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हैं। आओ धन गुरु अर्जन देव जी दे चरणां विच अपनी सुरती बिरती जोड़िए। गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब विखे धन पंजवें पातशाह जी बैठे हुए ने अते गुरु ग्रंथ साहब जी का सरूप लिखवा रहे ने। लिखारी भाई साहब भाई गुरदास जी लगे हुए ने। सारी बाणी लिखी गई है। हुण महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब का सरूप पूर्ण कर लिया ते उहदी महिमा वडियाई बहुत महान है। धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लेखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। वो कलम धन है भाई गुरदास जी दी, जिहदे नाल महाराज का स्वरूप लिखिया गया। लिखारी भाई गुरदास जी धन हन जिन्हां ने यह लिखिया है। वो कागज भी धन हन जिन्हां ते गुरु ग्रंथ साहब लिखिया गया ते वो शाही भी धन है जिहदे नाल गुरु ग्रंथ साहब लिखिया गया। धन सो कागद कलम धन, धन भांडा, भांडा कहते ने दवात नूं जिहदे च शाही पाई हुंदी, वो दवात भी धन है। धन मस, मस कहते ने स्याही नूं इंक नूं। धन लिखारी नानका, लिखारी भी धन है जिन नाम लिखाया सच। आओ आपां गुरु साहिब दे चरणां 'च जुड़िए। श्री गुरु ग्रंथ साहब पूर्ण हो गए ने। खुशियां विच संगतां झूम उठियां ने। सारे पासे आनंद ही आनंद, खेड़ा ही खेड़ा, प्रसन्नता ही प्रसन्नता हुई है। सुनो प्यार नाल सारी संगत आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धन जन्म जिन लिखियो भाव धर। उन्हां गुरमुखां दा भाई साहब भाई गुरदास जी वर्गे लिखारियां दा जन्म धन हो गया जिन्हां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी प्रेम नाल लिखे हैं। सब तो पहला भाई गुरदास जी ये गुरु ग्रंथ साहब दे लिखारी हैं ते उस तो बाद भाई बन्नो साहिब जी दे नाल ओ लिखारी जिन्हां ने सारा गुरु ग्रंथ साहब दा उतारा कीता। फिर महाराज साहब गुरु गोबिंद सिंह जी के समय भाई मनी सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी का जिक्र आता है। होर भी बड़े लिखारी बाबा बूढ़ सिंह जी लिखारी, इस तरह बड़े बड़े दमदमे साहब साबू की तलवंडी च लिखारी होए। उदासी महात्मा, निर्मले महात्मा, निहंग सिंह जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी लिखी पुराने जमाने विच। बाबा अड्डण शाह जी सेवापंथी महात्मा भाई कन्हैया जी की संप्रदाय दे जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप लिखे, सारे ही धन हो गए। धन जन्म जिन लिखियो भावो धर, जिन्हां ने प्रेम नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी लिखिया है उन्हां दा जन्म धन हो गया है। सफल हाथ अपने करता है। उन्हां लिखारियां ने अपने हथ सफले कर ले ने। हथां दी पवित्रता स्वच्छता, हथां दी सुंदरता तां ही है जिन्हां नाल सेवा कीती जावे, नहीं तो हथ किसे काम दे नहीं। सो ओ लिखारियां दे हथ धन हन जिन्हां ने सतगुरु दी बाणी लिखी है। कठ है प्रेम ते हरख है उर्म है। जिहड़े प्रेम नाल सिख बाणी पढ़दे ने उन्हां दे मन 'च खुशियां पैदा होंदियां ने।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 22 ਵਾਰਾਂ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨੇਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਭੋਗ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਕਹਿਣੇ ਸੌਖੇ ਪਰ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। 4 ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਰਡ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗਾਰਡ ਹੋਏ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗਾਰਡ ਸਨ। 4 ਭੋਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਝਲ ਕਹਿ ਜਲ ਦ੍ਰਿਗ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਹਾ ਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਲ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ, ਅਬ ਰੁਮਾਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਮਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਖ ਹੈ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਬਰਖ ਹੈ। ਆਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਘੁੱਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਸ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਘੁੱਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਗੁਣ ਨ ਅਵਗਾਹੇ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਗੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇ ਨਰ ਪਰੇ ਪਾਰ ਨਹਿ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਹੈ ਏਕ ਮਨ ਥਿਰਤਾ ਪਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਭਇਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਬੇਹੇਤ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਲਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਉਤਸਾਹ ਕੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਮਸਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਮਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਲੰਗਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਸੁਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਬਹੁ ਕੀਨ ਤਿਹਾਵਲ ਮੇਲ ਭਇਓ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਇਆ ਜਾਂ ਗੱਫਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੋਹਰਾ ਚੌਰਾ ਗੱਫਾ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਛਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰਵਣ ਸੁਨਾਏ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਕਿ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਆਨ ਉਛਾਹ ਕਇਓ। ਸਭ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰ ਨਾਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕਰੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰ ਰਾਮ ਜਹਾਂ ਤਹ ਆਨ ਫਿਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗ ਦੁੰਦਬ ਬਾਜਨ ਫੀਰਨ ਸੋ। ਉੱਥੇ ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਗਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਫੀਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਗਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਫੀਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੜ ਹੋਤ ਕੋਲਾਹਲ ਭੀੜ ਨਸੋ। ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੋਲਾਹਲ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਧੁੰਮ ਧਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸੰਗਤ ਆਵਤ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦਨ ਲਿਆਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਜੂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਵੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਸ਼ਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲ ਫੂਲਨ ਕੋ ਨਿਜ ਹਾਥ ਧਰੇ। ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਸੇਬ, ਕੋਈ ਅੰਬ, ਕੋਈ ਅੰਗੂਰ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੰਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿਹਰੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਭ ਚੀਰ ਸਰੀਰ ਸਭੇ ਪਹਿਰੇ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਭ ਆਏ ਨੇ। ਲਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਏਕਲ ਬੈਠ ਰਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਮਸਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਆਏ ਕਲੀ ਇਮ ਬਾਪ ਕਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਰ ਜੋਰ ਰਹਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਉਧਾਰ ਲਹਿਓ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਲਯੁਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਮੋ ਜਗ ਮੋਹ ਵਰਤਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਨ ਔਗਨ ਮਾਨਵ ਕੇ ਕਰਤਿਓ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ, ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ 'ਚ, ਯਾਰੀ 'ਚ, ਠੱਗੀ 'ਚ, ਜੂਏ 'ਚ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, 60 ਕਰੂਰ ਕਲੂਖਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੂਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਪੈਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਤਿਆਗ ਜਹਾਂ ਰੋਕਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਓ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਗਣ ਚਾਹੀਦੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਿਕਾਰਨ ਚੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪਾਓਗੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸੱਚ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ ਮੈਂ ਮਗ ਸ਼੍ਰੇਯ ਦਿਖਾਵਨ ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਨਾਮ ਮੁਕੰਦ ਜਪਾਵਨ ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰ ਮਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਸਰੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਹਾਰ ਕਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਸਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਥਾਨ ਬਤਾਏ ਦਿਜੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹ ਬਾਸ ਕਰੋ ਤੁਮ ਮੇਲ ਲਿਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਾਤਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨ ਆਇਸ ਰਾਵਰ ਕੀ ਕਰਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਆ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਲਯੁਗ ਹਰ ਕੀਆ, ਪਗ ਤ੍ਰੈ ਖਿਸ ਕੀਆ,
ਭਗ ਚੌਥਾ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾਏ ਜੀ। ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਵੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਣੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬਲ ਨਾ ਮੁਝ ਪਾਏ ਕਹੂੰ ਧਰਵੇ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਪੱਟ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੁਮ ਪਾਸ ਆਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਿਤ ਬਾਸਵ ਕੇ ਬਿਨਤੀ ਸੋ ਕਿਓ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਵਸੇਬਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਜਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਪਾਠ ਕਰੈ ਧੁਨ ਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਹੀਨ ਬਨੋ ਤਬ ਹੀ ਸੁਨ ਕੋ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਸੋ ਕਬਹੂ ਜਬ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਵਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਥੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸਕਾਲ ਬਤਾਏ ਦਜਾ ਅਬਹੂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਸਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਣੀ ਤੁਮ ਆਨ ਭਰਿਓ ਲਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਮਮ ਦੀਨ ਅਨਾਥ ਦਿਸ਼ਾ ਪਿਖਿਓ। ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਅਨਾਥ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਮ ਬਾਪ ਕਲੀ ਜਬ ਦੀਨ ਲਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਹੋਤ ਜਹਾਂ। ਦੇਖ ਬਈ ਕਲਯੁਗ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਬ ਪਾਏ ਨ ਧਾਰੋ ਜਾਏ ਤਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੈਰ ਪਾਵੀਂ ਭਾਈ। ਜਬ ਆਏ ਕਰਾਹੋ ਸਭਾ ਧਰੇ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਖਰੇ ਹੋਏ ਕੈ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਾਵਨ ਲਾਗ ਸੋ ਆਪਸ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਤ ਰੌਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਤਾਹੇ ਸਮੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾ ਕਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਲਵੀਂ।
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਾਵਤ ਜਾਵਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ ਕਰੇਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਤਾਵਤ ਬਾਸੋ ਪੰਗਤ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਲਿਆ ਕਰੀ 10-15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਆਇਸ ਪਾਏ ਕਲੀ ਹਰਖਿਓ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਟ ਕੇ, ਖੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੇਗ ਵਰਤਾਣੀ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਬਾਟਾ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਈ, ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੰਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਸੰਗਤ ਦੇਗ ਵਰਤਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਲੋਤ ਹੈ ਕਾਲ ਬਿਖੈ ਪਰਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਗ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਬਈ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਵੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਵਲ ਆਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਰੌਰ ਕਰੇ ਵਰਤਾਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਕਲਯੁਗ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1100 ਦਮੜੇ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ 1100 ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 1100 ਦਮੜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਾੜਾ ਖੋਹਣਾ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਟਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਬਾਟਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਨਾ ਭਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 10 20 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਲੋ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਗਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੜਾਏ ਜੋ ਭਰੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠ ਦੀਵਾਨ ਲਗਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗਨ ਸਿੱਖ ਪਖੈ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਗਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਬੀਚ ਸੁਹਾਵਤ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਸੇਵਕ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਫਿਰਿਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੌਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲਗ ਢੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਇਓ ਸੋ ਤਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੜਾ ਚੜਿਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਵੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਲਿਆਵਤ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮਹਾ। ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੇਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਫੂਲਨ ਮਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਰੰਗਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡ ਧਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਰੰਗਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡ ਧਰੇ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁੰਦ ਧਰੇ। ਗੁੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਰ ਪਰੋ ਪਰੋ ਕੇ ਗੁੰਦ ਗੁੰਦ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਭਾਂਤਨ ਫੂਲ ਹਡਾਵਤ ਹੈ। ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਮਾਲ ਸੁ ਫੂਲ ਵਿਸਾਲ ਲਏ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੇਂਦੇ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਮੇਲੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮੀਪ ਚੜਾਏ ਦਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੂਪ ਸੋ ਆਗ ਤੁਖਾਵਤ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਸਤੂਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੁੱਗਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਧੂਫਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧੂਫਾਂ ਤੁਖਾਂਦੇ। ਸੁਗੰਧੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਘਸ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਚੰਦਨ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚੰਦਨ, ਕੇਸਰ, ਕਸਤੂਰੀ, ਗੁੱਗਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਬਦਾਮ ਛੁਹਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਸੌਗੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਧੂਫ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਚਾ ਅਰਚਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਧਰੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਗਨ ਸੰਖ ਵਜਾਵਤ ਫੂਕ ਭਰੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਖਨ ਕੀ ਧੁਨ ਘੰਟਨ ਕੀ ਕਰ, ਫੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵੇਂ, ਆਰਤੀ ਕੋਟ ਕਰੈ ਸੁਰ ਸੁੰਦਰ, ਪੇਖ ਪੁਰੰਦਰ ਕੇ ਬਲ ਜਾਵੇਂ। ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਆਜੋ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਸਾਦਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰੈ। ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ 100 ਦਮੜੇ ਦਾ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 500 ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਗਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਕਾਰ ਸਭੈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਰਰੈ। ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਜੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਧਾਰ ਰਬਾਬ ਸਤਾਰ ਬਜੈ, ਇਹ ਰਬਾਬਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਤਾਰਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਦਾਨ ਸੁਗਾਏ ਸੁਰਾਗ ਸਜੈ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਭੀਰ ਭਈ ਦਿਸ਼ ਚਾਰ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਹੋਏ ਮੰਗਲਤਾ ਉਤਸਾਹ ਸਮੈ, ਬੜਾ ਮੰਗਲਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੀਰਾਂ, ਕੜਾਹ, ਪੂੜੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੰਨ-ਵੰਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਰਤਿਓ ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਲੀ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ, ਕਲਯੁਗ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਵੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜ ਰੌਰ ਭਰਿਓ ਸਭ ਬੀਚ ਧਸਕਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ। ਏਦਾਂ ਦੇਗਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਾਨ ਗਏ ਕਲ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ। ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਗ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾ ਕਰੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਹੇਰ ਸਮਾ ਕੇ ਹੈ ਬਲ ਕੋ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਕਥਾ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਵਰਤੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜ ਹੋਤ ਕੋਲਾਹਲ ਮੰਗਲ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁ, ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹ ਕਾਲ ਕਯੋ ਕਲ ਦੰਗਲ ਕੋ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਪਵਾਇਆ। ਦੇਗਾਂ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਟਾ ਖੋਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ, ਦੋਹਰੇ ਦੋਹਰੇ ਗੱਫੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਛਕਦੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਪੈ ਨਿਜ ਸੀਸ ਧਰਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਨ ਜਾਤ ਭਏ ਨਿਜ ਧਾਮਨ ਕੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰਖੰਤ ਲਗੇ ਨਿਜ ਕਾਮਨ ਕੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ। ਗਨ ਮੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਬੈ, ਫਿਰ ਮੰਗਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੰਗਤੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨ ਦੇਤ ਭਏ ਕਰ ਲੀਨ ਸਬੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਖੇਸ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਗਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਖੇਸ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਛੂਛ ਗਇਓ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰ ਤੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਟ ਦੀਨ ਕਿਸੂ ਇਛ ਜੋ ਧਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਦੇਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੋ ਬਾਦ ਬਚਾਵਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਣਸਿੰਗੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਫੀਦੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੂਤਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਗਨ ਰਾਗਨ ਕੋ ਮੁਖ ਗਾਵਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੋ ਧਨ ਦੀਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਨ ਦਈਏ ਰਜਾ ਕੇ, ਦਾਨ ਦਈਏ ਰਜਾ ਕੇ, ਦਾਨ ਦਈਏ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਦਾਨ ਦਈਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਬਚਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰੱਜ ਤੇ ਜਾਏ, ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਦਾਨ ਦਈਏ ਰਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਦਈਏ ਲੁਕਾ ਕੇ। ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਪਤੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਾਨ ਦਈਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਾਨ ਦਈਏ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਦਾਨ ਦਈਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਦਾਨ ਦਈਏ ਰਜਾ ਕੇ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਜੀਵੋ ਆਸ਼ਿਕਤਾ ਉਚਰੇ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਪਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਪੂਰਨ ਲਿਖਵਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਉਚਰਿਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਲਿਖੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਘਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਸਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਸਾੜ ਲੈਣਗੇ? ਨਾ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬਾ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਰਾਮ ਸ਼ਨਾਨਹਿ ਆਨ ਨਰਮ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਮਸਰ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।